СССР это наш бренд, в сферу наших интересов входят вот интересы всех 15 бывших республик СССР, которые входили в эту империю. Мы изучаем ситуацию в этих странах после распада СССР. Aslında SSSR aslında bizim ana görevimiz daha önceki Sovyet Birliği'ne giren 15 ülkenin durumu, hayatı ile ilgili bilgi yayınlamak. Yani bu bizim direkt görevimiz. Yani biz bir şekilde sorumluyuz ve SSSR bir markadır, bir branddir. Kaç yıldır çıkıyor gazete? Сколько лет уже издается ваша газета? 15 sene. 15. sene. 15 yıldır hep siz misiniz? То есть 15 лет вы возглавляли, да, эту газету? Это частная газета, это не государственная. Devlete ait değildir. У нас есть информационное агентство. Bizim haber ajansımız da mevcut. СССР это газета, которая выпускается, это дочерное предприятие информационного агентства Хатлон Пресс. И у нас еще есть YouTube канал СССР ТВ, телевидение на интернете. Yani Hatlon Press Enformasyon Ajansı'nın bir bölümüyüz, yani bir şubeyiz. Ve bunun dışında YouTube'da SSSR TV, SSSR TV bir kanalımız var. Очень популярный канал тоже. Çok meşhur bir kanalımız YouTube'da. Сколько у нас подписчиков? Kaç? В данный момент где-то 10 миллионов. 10 milyon takipçisi var. 10 milyon. Evet. Он не подписчик, а просмотр. Prasmotrov, yani daha doğrusu 10 milyon takipçisi değil, yani izleyici. Подписчики 20 тысяч. İzlenme. А подписчики 20 тысяч. Takipçi 20 bin kişi. Это причем мы открыли это недавно. Ve özellikle şunu da söylemek istiyoruz. Bir sene önce açılan bir kanalımızdır. Bir sene önce. Bir sene önce, yani çok yaygınız. Peki siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Mesela basın olarak işte böyle bağımsız, hükümet yanlısı, hükümet karşıtı, muhalif, böyle medyalar bu şekilde tanımlanır genelde, biz de bilgi verirken bu şekilde tanımlıyoruz. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Вот, скажем, когда вы информируете нас, вы сами себя как можете охарактеризовать, как вы себя представляете, скажем, независимое или там, скажем, государственное, или как вы сказали, частное? Нет, это независимое, но национальное. Bağımsız ama ulusal bir yayınız. Дело в том, что есть такая притча о независимости и свободе журналистики во всех странах. Yani böyle bir şey var, nasıl diyeyim, bir efsane gibi. Basının bağımsız olduğunu, serbest, özgür olduğunu tüm dünyanın ülkelerinde tırnak içinde aldı. Evet. Точно такая ситуация, я потом скажу притчу. Ситуация, такая же ситуация и в Европе, и в России, и в Турции, и в Аравийских, и в Америке, и везде. Amerika'da durum aynıdır. Her yerde aynı, birbirine benziyor. Притча гласит, ama efsane böyle. свобода слова kelimenin özgürlüğü измеряется длиной той цепи, которая нам выделяет государство. Devlet tarafından taksis edilen zincirin uzunluğu ile özgürlük, yani kelimenin özgürlüğü nasıl ölçmektedir, yani orantılıdır. Yani ne kadar uzunsa. Потому что всякая свобода контролируется законами той или иной страны, которая насчет свободы слова и средств массовой информации постоянно выходит. Yani hep mesela özgürlük ülke makamları tarafından zaten kontrolün altında bulunuyor. Doğru. У меня есть пример. К примеру, например, сейчас на Западе о ситуации в Украине надо писать и говорить так, как это хотят государства, как говорится, конфликта, на стороне конфликта. И в России, и в Америке, и везде. Yani şu anda mesela bir örnek getirmek istiyorum. Batı'da Ukrayna'daki Rus-Ukrayna'nın savaşını nasıl yürütmek gerekiyor? Yani herkesin istediği gibi, yani kim kimin tarafını tutuyorsa
Ona göre savaşı da aydınlatma gerekiyor. Evet. Yani. Tabii medyanın bağımsızlığı çok derin ve felsefi bir tartışma. Конечно, независимость средств массовой информации – это очень глубокая и философская тема, которая долго можно обсуждать. Ben ondan ziyade örneğin şimdi Amerika'da New York Times demokrat yayınlar yapar. Hizb mi? Washington Post Republican yayınlar yapar. Türkiye'de de böyledir. И в Турции точно Cumhuriyet? так же. Cumhuriyet, sağ gazeteler vardır, Evet. sol Bravo. gazeteler vardır, işte Bravo. hükümet yanlısı, Bravo. hükümet Bravo. karşıtı. Bravo. Ben o açıdan sormuştum. Siz kendinizi nereye tanımlıyorsunuz? И bu поэтому я вот с çerçevede? этой Evet. точки зрения спросила вас, вы себя как охарактеризовываете, кому именно вы ближе? Мы вообще не принадлежим никакой партии. Yani herhangi bir partiye ait değiliz biz. Мы независимые Yalnız газеты. değiliz, biz bağımsızız. Мы всегда выступаем на стороне, как говорится, правды, но мы всегда с нашим государством, с нашим правительством. Ибо мы делаем одно и то же дело. Мы stроим еще наше государство. Yani biz hep gerçeğin tarafındayız, gerçek, doğru söz ve hep devletimizin yanındayız. Çünkü biz devletle birlikte bizim devletimizi hala inşaatını yapıyoruz. Bravo. Мы независимая, но не оппозиционная газета. Biz bağımsızız ama muhalefet bir gazete değiliz. Tamam. Nasıl görüyorsunuz buradan bakınca Türkiye'yi, benim ülkemi? Ne düşünüyorsunuz? И относительно моей страны Турции, что вы думаете? Ну что я думаю, вот здесь как раз меня печатали Yazdık orada. о победе Эрдогана. Erdoğan'ın zaferini biz yazmıştık burada. Hakkında. То есть вы поддерживаете, да, победу нашего Да, президента? да, победу Destekliyoruz. Эрдогана мы поддерживаем, ибо мы изучаем вот конфликтные ситуации в бывших советских республик, и мы охарактеризовали как звали это, оппонента Эрдогана Kılıçdaroğlu. турецким Зеленским. Zelenski de. Aha. Турецким Biz Зеленским. aslında eski Sovyet Birliği'nin cumhuriyetlerindeki durumları takip ediyoruz ve biz Erdoğan'ın muhalefindeki adayı biz Türk Zelenski olarak adlandırmıştık. Öyle mi? Evet. Лично мне и Biz- нашему бомонду, нашим читателям, нашим соратникам Okurlarımıza симпатизирует вот daha fazla харизма Эрдогана. Erdoğan'ın karizmasından И beğeniyoruz. то, что он всегда выступает на стороне просвещенного ислама, демократического ислама, и показывает другим государствам, что ислам, по сути, это то, что есть вот в Турции, а не в тех странах, где постоянные войны, резни, джихады и так далее. и так далее. Yani Erdoğan aslında İslam'ı şu şekilde gösteriyor. Yani aydın ve demokratik bir İslam. Ve mesela Türkiye'deki İslam çok farklıdır diğer mesela Müslüman ülkelere nazaran. Evet. Bu nedenle bu tutum bizim için daha da yakındır. Evet. Aydın bir И лично мне он симпатичен в том Ve вопросе, biz daha çok что держится, он хотя и в составе НАТО, и NATO'ya üyesi Türkiye и ayrıca. это самое, но всегда он держится молодцом и mужиком. Da, yani У него есть hakiki bir собственное я. ya ve hakiki bir erkektir çünkü kendinin bir benlik var yani. Evet. Evet, NATO üyesidir ama buna rağmen Evet. kendini koruyor, gösteriyor. Tabii Karakteri var. Türkiye'de Tacikistan gibi nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülke. Да, Турция, так же как и Таджикистан, основное население составляет мусульманское население. Anayasasında laiklik ilkesi olan, И, да, farklı dinlerden insanların bir arada yaşadıkları, ibadet ettikleri то demokratik bir ülke. то государство, которое является светским и, так сказать, дает свободу для вероисповедания и демократическое государство. Ülkemizin en büyük gücünün bu olduğuna inanıyoruz. То есть и мы уверены в том, что это самая большая сила нашего государства.
Ben de inançlı Müslüman bir Türk büyükelçisiyim. Я тоже являюсь турецким дипломатом, который вероисповедую ислам. Ama örneğin benim eşim Hristiyan. Но моя супруга, например, христианка. Dolayısıyla biz Рус мой, Bulgar. болгар, Bulgar. да, болгар. Dolayısıyla biz kendi özel hayatımızda И ve поэтому мы в нашей вот lичной жизни, в частной, ülkemiz içerisinde bu değerlerin bir arada yaşamasına büyük önem veririz. и мы, так сказать, живя в одной семье, мы придаем большое значение вот этим ценностям, которые, так сказать, которые провозглашает наша страна. И вот в нашей семье это, так сказать, мы видим эти вот принципы, как они сохраняются. Tacikistan'la ilişkilerimiz çok iyi düzeyde. И наши отношения турецко-таджикские на очень хорошем уровне. Dost ve kardeş bir ülke olarak görürüz biz Tacikistan'ı. И мы видим Таджикистан в качестве братской, дружественной страны. Tarihten gelen bağlarımız var, manevi bağlarımız var. И у нас имеются исторические узы и также духовные связи. Birbirlerini tanıyan, saygı duyan iki liderimiz var. У нас имеются два лидера, которые друг друга уважают, которые друг друга признают. Tacikistan'da Türk yatırımları ve ikili ticaretimiz her yıl artıyor. И ежегодно наш торговый объем между Таджикистаном и Турцией, он возрастает, и также имеются у нас торговые и инвестиционные связи. Güvenlik alanında, askeri alanda işbirliğimiz, ilişkilerimiz gelişiyor. И также расширяются наши связи в области безопасности и военной области. Tacikistan zor bir coğrafyada, Afganistan'la sınıra sahip bir coğrafyada. И Таджикистан находится в очень, так сказать, трудных географических условиях, имеет общую границу с Афганистаном. Pek çok güvenlik tehdidi var. И очень много имеется угроз безопасности. Bunlar çok gerçekçi tehditler. И это действительно реальные Это самая угрозы. протяженная граница. Да, yani en uzun Afganistan'la sınırımızdır. Biz tabii bunları çok ciddiye alıyoruz ve Tacikistan'ın güvenlik ve askeri alanda destek veriyoruz. И мы очень серьезно воспринимаем этот момент и, конечно, большую поддержку оказываем в области Таджикистана, в области именно безопасности и военной Biz области. de zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Потому что Турция тоже находится в очень сложных географических условиях, граничит с Сирией. Да. Yıllar yılı biz de çok ciddi terör tehdidine maruz kaldık. И мы очень подверглись серьезной угрозе, исходящей от Бен Ладена. Ve son yıllarda savunma sanayi alanında geliştirdiğimiz başarılarla bu terör tehdidinin üstesinden gelmeyi başardık. И мы с успехом превзошли все те угрозы, которые террористически исходили в последнее время, благодаря своим, так сказать, новым успехам, достигнутым вот именно в области промышленной, военной промышленности. Bu deneyimlerimizi de biz Tacik dostlarımızla, kardeşlerimizle her zaman paylaşmaya hazırız. Мы готовы всегда разделить наш опыт, наши знания с братским и дружественным Таджикистаном. Tabii bizim en büyük, benim buradaki en önemli önceliklerimden bir tanesi iki ülke arasında kültürel ilişkilerinde geliştirilmesi. И одной из приоритетов моей деятельности в Таджикистане является расширение культурных связей с Таджикистаном. Akademisyenlerimiz arasında, bilim insanlarımız arasında karşılıklı ziyaretlerin artırılmasını istiyoruz. Хотим увеличить взаимные визиты в обе страны наших академиков, наших ученых. Biz Tacikistan'ı çok seviyoruz, çok sempati duyuyoruz ama şu da bir gerçek, Tacikistan çok Türkiye'de tanınmıyor. И мы очень любим Таджикистан, испытываем чувство симпатии, но есть одна реалия, что Таджикистан не очень знают в Турции. Tacikistan'ı biz Türkiye'de daha fazla tanıtmak istiyoruz. Buraya daha fazla Türk turist gelsin, ziyaret etsin. Çünkü çok muhteşem bir ülke. Ancak gördüğünüz zaman etkilenebiliyorsunuz, И мы хотели бы, anlayabiliyorsunuz. чтобы в Турции побольше знали об этой стране прекрасной, потому что действительно прекрасная страна. Есть много мест, которые должны увидеть люди, приезжающие из Турции, и мы хотели бы увеличить поток Ben tabii туристов. kendimi şanslı bir büyükelçi olarak görüyorum. И я себя считаю, что мне очень повезло, я такой счастливый посол. Siyasi sorun yaşamadığım bir ülkedeyim, dost bir ülkedeyim. То есть я нахожусь в той стране, дружественной стране, которая не имеет каких-либо политических проблем.
Dolayısıyla kendime kültürel konuları öncelik olarak görebiliyorum. И я вижу, что приоритетной в моей деятельности будет культурное, так сказать, взаимодействие. Sizinle gelip böyle güzel sohbetler yapmaya vakit buluyorum. И нахожу время, чтобы провести приятную беседу с вами, например. Sizlerin deneyimlerinizden, bilgilerinizden faydalanmak isteriz. Çünkü çok deneyimli insanlarsınız Мы basın хотели бы alanında. получить больше от вас, так сказать, информации, больше вашего опыта, чтобы вы делились с нами. Bizden de bir talebiniz olursa biz de sizinle beraber çalışmalarınıza destek olmak isteriz. И мы хотели бы тоже оказать со своей стороны содействие, помощь, и если вы, так сказать, будете необходимость и будет у вас, чтобы получать эту помощь, общаться с нами. Мы готовы. Anladığım kadarıyla çok sık Türkiye haberi yapmıyorsunuz zaten. И, насколько я понял, вы о Турции не так часто, да, пишете? Мы, в принципе, пишем о тех государствах, я сказал же, которые входят в сферу нашей деятельности, о бывших республиках СССР. Ну, о Турции мы пишем, и это очень неприятная будет история вот о тех байрактарах, которые Турция выделила Кыргызстану, и они год назад бомбили наш мечеть. Meçet, de. Aslında söylediğim gibi esasın bizim görev alanımız eski 15 Sovyet ülkeleri ama mesela bir haber de olacak Türk bayraktarları hakkında satılan bayraktar konusunda bir sene önce biz bu bayraktar tarafından bizim camimiz bombalanmış bulunuyor. Bu konuda biz... Вы напишите или уже написали? Мы об этом писали год назад, и эти байрактары именно бомбили в пятничную молитву мечеть, где молились мусульмане. Yani özellikle Müslüman Sunni. Bir sene önce yazmıştık, haberimiz çıktı ki Cuma namazında Sunni Müslümanların ibadet ettikleri caminin bombalanması konusunda haberimiz çıktı. У нас и тогда, и сейчас возникает вопрос, когда вот Турция раздает байрактары, ну, нет ли такой ситуации, чтобы сказать, что мусульмане не должны убивать друг друга и именно в мечетях? Yani böyle şöyle bir sorumuz var. Просто раздают. Geçen sene ve hala bu günlerde gündemdedir. Acaba Türkiye bu bayraktarları dağıtırken bir soru ortaya çıkmıyor ki Müslümanları öldürmek mümkün değildir. Yani özellikle camide bulunanları, insanları. Tabii çok üzücü. Ben hayatını kaybedenlere tekrar başsağlığı diliyorum. Конечно, это очень Yakınlarına sabır diliyorum. Случай. Я, пользуясь случаем, хочу выразить наши соболезнования в связи с погибшими ülke olarak ближним передать. Tacikistan da bizim dostumuz ve kardeşimiz. Kırgızistan da bizim dostumuz ve Да, и kardeşimiz. в Турции считает своими друзьями и братьями как народ Таджикистана, так народ и Кыргызстана. Biz hiçbir zaman bu iki ülkenin birbiriyle savaşmasını arzu etmeyiz. И мы никогда не будем желать, чтобы эти два братских дружеских народа воевали между собой. Bu iki ülkenin birbirleriyle savaşmalarını kolaylaştıracak, yol açacak imkanlar sağlamak istemeyiz. И мы не хотим, чтобы были какие-то возможности, которые бы давали повод для развязывания еще больших конфликтов. Bizim bu ülkelerle güvenlik işbirliğimiz terör tehdidinden kaynaklı tehlikeleri bertaraf etmeye yöneliktir. И, так сказать, наша страна направлена на устранение угроз, террористических, исходящих из таких ситуаций. Мы работаем над устранением. Tacik medyasında bu tür yayınlar yapıldığından haberdarım, daha önceden de oldu. И я осведомлен о, так сказать, той информации, которая вышла в таджикских СМИ, выходила прежде. Şunun bilinmesini isterim ki Türkiye Cumhuriyeti en üst düzey yetkilisinden en sorumlu yetkilisine kadar bu tür anlaşmazlıkların yaşanmaması konusunda yardımcı olmakta ve Türkiye'nin sağlamış olduğu teçhizatın, silahların dost ve kardeş ülkeler tarafından birbirlerine karşı kullanılmaması gerek konusunda çok ısrarlı, açık mesajlar vermektedir.
И Турция очень откровенно, очень, так сказать, понятным образом дает знать о том, что начиная от, так сказать, простого народа до самых высших слоев, высоких чиновников, о том, что не хотела бы, чтобы вот были такие конфликтные ситуации между народами и чтобы было это все урегулировано более другими. Tabii son yıllarda Türkiye savunma sanayi alanında çok gelişti. Конечно, последние годы военная промышленность Турции очень развилась. Biraz önce ismini belirttiğiniz ürünlerden pek çok ülkeye ihraç edildi. И вот тот, так сказать, о том, что вы говорили, то очень большом количестве, так сказать, по многим странам, то есть по многим странам было экспортировано в разные страны. Tacikistan'da dahil olmak üzere bizim dost ve kardeş ülkelerimizle de И bu Таджикистан также ürünlerin paylaşılabileceği pek çok yere söylendi. Также экспортировано можно было бы ihraç edilmiş mi Yok, Таджикистан'a? yani То edilebileceği есть söylendi. Таджикистану также было сказано о том, что можно экспортировать это средство и в Таджикистан. Dolayısıyla her То есть ülke мы kendi как бы другим странам. güvenlik durumuna, tehdit algılamasına göre Türkiye'deki savunma sanayi firmalarıyla görüşmeler yürütebilir. И каждая страна, исходя из тех угроз, которые представляются и в плане безопасности, может осуществлять, может вести свои переговоры с теми предприятиями, которые выпускают, так сказать, продукцию свою в области военной промышленности. Ancak şunu bütün samimiyetimle ben söylemek isterim bir Я kez daha. хотела бы еще раз повторить с полной искренностью. Biz Kırgızistan ve Tacikistan'ın birbirleriyle savaşmasını kolaylaştıracak, birbirlerine zarar vermelerini kolaylaştıracak herhangi bir eylemin içinde olmayız. Мы не находимся и не будем находиться в каком-нибудь действии, которое, так сказать, позволит Кыргызстану и Таджикистану воевать друг с другом. Tam tersine bunun önlenmesi için elimizden gelen gayreti gösteririz. Наоборот, мы будем оказывать всяческие усилия, старания для того, чтобы предотвратить Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız, и наши tüm yetkililerimiz ikili görüşmelerinde hep bu hususların altını çizdiler. Наш президент и наш министр и другие наши ответственные лица во время переговоров, они подчеркивают именно этот факт. Umuyoruz ki inşallah yakın zamanda tüm sorunlar barışçıl bir şekilde, diplomasi yoluyla çözülecek. И мы надеемся, что в самое ближайшее время, иншаллах, все вот эти вот спорные моменты, они будут разрешены путем переговоров, путем, так сказать, дипломатических решений и улажены. Birlikte başka güvenlik sorunlarını birlikte nasıl çözebiliriz? Onlar üzerine yoğunlaşacağız. Нам нужно будет сконцентрироваться на том, как мы можем преодолеть другие какие-то, так сказать, угрозы, возможные угрозы. Ben bu konuda yapacakları yayınlarda bu belirttiğim hususların da dikkate alınmasını önemli istirham ederim. И я прошу, так сказать, и в других изданиях также вот предоставлять место вот тому, что вот именно я акцентировал, подчеркнул. Çünkü maalesef herkes iyi niyetle yayın yapmayabiliyor zaman zaman. Потому что, к сожалению, не все могут издавать что-то, выпускать с благими намерениями. Türkiye olmadığı şekilde zaman zaman yansıtılabiliyor burada basında. И Турция, конечно же, отражается иногда вот, в здешней прессе. Есть какие-то... Bu konularda ilave bilgi olduğu zaman biz her zaman açığız. İzahat getirmeye, açıklama getirmeye her zaman hazırız. Мы по этому вопросу готовы всегда предоставить наше мнение, наши какие-то объяснения, поэтому мы всегда готовы к данному сотрудничеству. Я извиняюсь, и второй момент, о котором мы очень много писали, и второй момент, о котором мы очень часто писали, это о союзе тюркоязычных государств, где лидером, естественно, является Турция. Вот какое место определяется Таджикистану, ибо Таджикистан не тюркоязычная страна. Yani Türk devletleri birliğine çok fazla yer vermiştik ya bizim yayınlarımızda ve Türkiye tabii ki başkanlığını bu birlikte yapan bir ülkedir. Acaba Tacikistan'a nasıl bir yer veriliyor, nasıl bir rol veriliyor
bu birlikte. Çünkü Tacikistan Türkçe konuşan bir devlet değil. Evet. Türk devlet. И здесь мое личное мнение, если Турция хочет выступать как лидер исламских государств, в которых мы тоже входим, хотя мы с вами не исламские государства, но большинство населения и в Средней Азии, во всех государствах, и в Турции, это мусульмане сунниты. Вот так, вы не думаете, что вот это отталкивает не тюркоязычных государств от ofiциальной Анкары? Вот именно эта позиция. Yani söz konusu bir tutum, yaklaşım. Acaba sizce diğer ülkeleri nasıl yapayım, nasıl söyleyeyim? Yani hem Türkiye hem Tacikistan Müslüman bir ülke değiliz ama İslam var bizde yani Sünniler, One religion, one mazhab. mezhep aynıdır ama ve biz Türk devleti olmayan bir ülkedir. Ve mesela söz konusu, то есть вот этот союз, да, вы хотите сказать, не отталкивает ли другие государства? Söz konusu bir... Другие государства, как Таджикистан, которые не являются туркоязычными. Tacikistan diğer devletleri, Tacikistan gibi mesela Türkçe konuşan bir devlet değildir. Mesela nasıl anlatayım? Вот я не могу сказать слово это отталкивать. Yani настораживает. Да, gerginleştirmiyor mu? Evet. Bu yaklaşım, bu tutum. Bu şekilde söyleyeyim. Tabii. Gerginlik yaratmıyor mu, korkutmuyor mu diğer ülkeleri? Yani Türk devletleri olmayan. Настораживает, пугает, отталкивает. Да. Какое слово вы выберете, то и надо переводить. Korkutmuyor mu? Şimdi tabii bu nereden baktığınıza bağlı. Türk Devletleri Teşkilatı Türkçe konuşan ülkeler zirvesi olarak ortaya çıkmış. Это зависит Kültürel bir birliktelik. от того, как вы воспринимаете. То есть этот саммит, он возник, так сказать, исходя из единства, культурного, так сказать, единства, культурного единства. Türk soylu ülkeleri bir araya getiren bir örgüt. Это организация, которая соединяет страны, имеющие тюркские корни. Hiçbir üçüncü ülkeyi, örgütü hedef alan bir yapıda değil. И не имеет какую-либо структуру, которая нацелена, так сказать, против какой-то третьей страны, какого-то третьего государства. Üyeleri arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye çalışan bir örgüt. Это та организация, которая работает над расширением экономическо-культурных связей между собой. Orta Asya'da başka örgütler ve yapılar da var. В Центральной Азии также имеются и другие структуры и организации. Tacikistan içerisinde olduğu ama Türkiye'nin içinde olmadığı. То есть в которые входит Таджикистан, но Турция не входит. Dolayısıyla biz bu yapılardan Türkiye olarak herhangi bir tehdit algılamıyoruz. И мы, Турция, не видит, не воспринимает от этих организаций или структур каких-то угроз. Bu yapıların Türkiye'ye karşı kurulduğunu düşünmüyoruz. И мы не думаем о том, что эти организации или структуры, они созданы с целью, так сказать, для того, чтобы угрожать, наводить страх на Турцию. Он имеет в виду ШОС и ОДКБ. Şu ve güvenlik kolektif anlaşması değil mi? Hepsi olabilir. Все может быть. Tacikistan üyesi olduğu, Türkiye'nin üyesi olmadığı pek çok örgüt vardır. Те организации, очень много имеется организаций, которые, да, Таджикистан является членом, но Турция не является, не имеет членства в этих организациях. Dolayısıyla üyelerinin refahını, ikili ilişkilerini geliştirmeye yönelik başka ülkeleri hedef almayan tüm yapıların ben dünya barışına hizmet edeceğini düşünüyorum. Я думаю, что эта организация, она будет послужить всему миру в плане того, что укрепление двухсторонних связей, работающее на благосостояние народов. Çünkü neticede bütün bu ilişkilerin, örgütlerin amacı halklarımızın refahlarını yükseltmek. Потому что цель всех этих организаций и структур для того, чтобы поднять уровень благосостояния наших народов. Daha da zenginleşmek. Делать их более богатыми. Çünkü refahın ve zenginliğin neticede barış ve huzur getireceğine inanıyoruz. Потому что мы уверены в том, что благосостояние и вот богатство, так скажем, да, оно дает
И mир людям, Ben bu уверенность. biraz önce belirttiği hususların Tacik basınında da zaman zaman yer aldığını görüyorum. Türk Devletleri Teşkilatı. И то, что вы сказали, вот Консульта. как вы выразились, я относительно вот этой организации, я вижу, отслеживаю и в таджикской прессе некоторые, так сказать, Ama bugüne kadar Türk Devletleri Teşkilatı'nın aldığı herhangi bir karar, yaptığı herhangi bir eylemin kesinlikle ne Tacikistan'ın ne başka bir bölge ülkesinin güvenliğine zarar getirdiğini görmedik. И мы не видели, что решения, принятые вот этой организацией, или, скажем, действия, которые она делает, не принесла вот, какого-либо вреда не только Таджикистану, но и другим государствам. İşbirliğine açığız tabii ki. И, конечно, мы открыты сотрудничеству, взаимодействию. Örgütün tabii ki gelecek evriminde bakalım yeni ilişki modelleri ortaya çıkabilir. И, конечно же, вот новые какие-то модели взаимодействия этой организации в ближайшем будущем, так сказать, будет уже более четче обрисовываться. Ama şu mesajı çok açık vermemiz gerekir ki burada Tacikistan için herhangi bir tehlike, tehdit yok. Но нужно открыто и ясно очертить, так сказать, Türkiye, Tacikistan'a что tehlike ve tehdit yaratacak herhangi bir yapının içinde olmaz zaten. что данная организация не несет и не будет нести каких-то угроз и опасений для Таджикистана. И, в принципе, нужно отметить, что Турция для Таджикистана не несет каких-либо угроз и не является, так сказать, страной, которая будет угрожать. Умарис. И третий момент, о котором мы часто писали, о Турции. Вот третий момент, который связан был с Турцией, об этом мы очень много писали, буквально до того, как Эрдоган победил, это мы писали о Фатхулле Гюлене и его школах и лицеях по Центральной Азии и особенно в Таджикистане. Я не скрою, что мы были против Фатхулле Гюлена, и мы всегда твердили, что школы Фатхулле Гюлена надо закрывать. И хорошо, что Эрдоган пришел и закрыл их в Турции. И к моему большому сожалению, они долго еще просуществовали. Önce çok yazmıştık Fethullah Gülen'in okulları hakkında. Yani tüm dünyada maalesef yaygınlanmış bu okullardır ve maalesef Tacikistan'da da yer aldılar, yani faaliyette bulundular bu okullar ve biz gazete olarak ilk önce biz yazmıştık, karşı çıkmıştık. Evet. Bir yerde bu okulların zarar getireceğini biz dile getirmiştik. Evet. Ve iyi ki tüm dünya kapsamında kapatılmış Evet. bu okullar ve maalesef yani bizde bu eylem biraz gecikti ama kapanmış bulunuyorlar. Мы фундаментально изучили политику Фатхулле Гюлена, который строил государство в государствах. Araştırmış bulunuyoruz ve onun politikasında bir şey vardı. Yani devletin içinde bir yapı, başka bir paralel bir devlet kurmak amacıydı. Да, вы правы. И лично я думаю, Ve ben bizzat şunu da мы düşünüyorum. с Эрдоганом Sayın Erdoğan'la мыслим одинаково. aynı şekilde O da düşünüyoruz. очень Yani çok симпатизируем. sempati duyuyorum çünkü Sayın Erdoğan gibi ben de düşünüyorum. Ben çok tebrik ediyorum bu isabetli Я вас поздравляю, потому что это очень точно. ileri görüşlülüğünden dolayı. Вы в перспективе видите все. Gerçekten tam da anlattığı gibi. Так, как вы объяснили, так и есть это все. Biz tabii artık bunu bir terör örgütü olarak adlandırıyoruz. Türkiye'de FETÖ terör örgütü Мы olarak называем geçiyor. сейчас Турцию уже считаем террористической организацией, говорим ФЕТО, называем террористической организацией. Bizim nazarımızda DAEŞ, PKK, El-Kaide nasıl terör örgütleri ise FETÖ de bir terör örgütü И Türkiye'de. как мы воспринимаем и считаем другие террористические организации, такие как ИДИЛь, Рабочая партия Курдистана и арабская Аль-Каида, да. Точно так же мы и считаем ФЕТО террористической организацией. Bize çok büyük zarar verdiler. И очень большой вред был нанесен нам этой En организации. son
2016 15 Temmuz'unda Türkiye'de darbe girişiminde bulundular. И последний пример их ущерба, их вреда, это то, что 15 июля 2016 года была совершена государственная попытка государственного переворота. Да. 250'den fazla vatandaşımızı kaybettik. И более 250 человек мы потеряли, наших граждан. Tüm millet olarak büyük bir travma, büyük bir şok yaşadık. И мы, наша нация, наш народ, мы пережили шок, пережили травму глубокую. İşte bu nasıl mümkün olabildi? И как это было позволено? İşte biraz önce belirttiğiniz gibi devletin içerisine sızmış То есть это, yapılar sayesinde mümkün olabildi. то есть это стало возможным после того, как в структуру государства проникли вот те элементы, которые были нацелены на строительство. Да, Гюленлер. 15 Temmuz'da şunu çok acı bir şekilde anladık ki devletin en üst makamlarında bu terör örgütünün mensupları var. И мы с горечью узнали о том, что осознали то, что на самых высоких уровнях, так сказать, государства, представителей государства были представители вот этой организации. Это очень больно было. Ve biz o an şu kararı verdik ki bu yapıyı sonlandıracağız ve bir daha devlet içerisine sızmasına izin vermeyeceğiz. Мы в тот момент приняли решение, что мы не позволим, так сказать, существовать этой организации и не позволим, чтобы вот эти вот люди проникали, были у власти. Tüm dost ve kardeş ülkelerimizi de bu tehlike karşısında uyardık. И мы предупредили все наши дружественные и братские страны о том, перед какой опасностью они стоят. Bu hataları onlar da tekrar etmesinler diye. И говорили о том, чтобы они не повторили этой ошибки. Bu yapının en büyük dayanağı, en büyük gücü tüm dünyada kurmuş olduğu eğitim kurumları. И самая крепкая, самая сильная структура этой организации, которая распространилась по всему миру, это вот именно сфера образования. Türkiye'de, Amerika'da, в Америке, Orta Asya ülkelerinde, Tacikistan'da, Afrika'da, в Африке даже. her yerde çok yaygın eğitim kurumları ve okulları vardı. Очень были распространены вот эти вот школы. Burada çok yoğun bir indoktrinasyon uyguluyorlardı. И здесь они nasıl diyeyim, то есть они применяли очень сильно свое влияние здесь. Buradan yetişen insanlar И çeşitli ülkelerde devlet kurumlarına giriyorlardı. И те дети, которые получали здесь в этих школах образование, они по всему миру потом проникали в государственные структуры и, так сказать, Bu okullar Tacikistan'da da vardı. И в Таджикистане эти школы имелись, лицеи. Biz Tacikistan'a çok müteşekkiriz. И мы благодарны весьма Таджикистану. 15 Temmuz'dan sonra bizimle çok iyi bir işbirliği gösterdiler. Потому что Таджикистан оказал очень хорошее сотрудничество вместе с нами после 15 июля. Okulları kapattılar. Закрыли были школы. Bu ülkede bulunan FETÖ mensuplarını iade konusunda bizimle çalıştılar. И органы Таджикистана работали совместно с нами по депортации членов этой организации отсюда. Halen iadesini beklediğimiz bazı isimler var. Есть некоторые имена, которые мы до сих пор ждем их депортацию. Bu konuda iyi niyetle Tacik hükümetiyle çalışıyoruz. И мы в хороших, так сказать, наших намерениях сотрудничаем по этому вопросу с таджикскими инстанциями. Tacikistan bu tehlikeyi anladı, gördü Таджикистан понял эту опасность ve bize hak verdi. и действительно дал нам, так сказать, оправдал нас в наших действиях. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Я благодарю вас еще раз. Böyle popüler bir gazetenin sorumlu mevkiinde birisi olarak hakikaten konuyu çok iyi anlamış. Потому что ваша популярная газета во главе с вами очень вы хорошо поняли этот момент. Bu yapının ipleri başkalarının elinde. Потому что нити, узы этой организации находятся в руках других. Bunlar milli yapılar değil. Это не национальные структуры. Başkalarına hizmet eden yapılar. Это структура, которая служит другим. Biz bunu çok acı bir şekilde öğrendik. Мы это с горечью узнали. O yüzden dostlarımızı da bu konuda uyarıyoruz. Bu hataları tekrar etmesinler. Поэтому мы предупреждаем наших друзей, чтобы они не повторили наших ошибок. Tabii bizim Tacikistan'la eğitim alanında işbirliğimiz var.
Да, и нужно отметить, что с Таджикистаном у нас имеется сотрудничество в области образования. Türk Marif Vakfı Tacikistan'da da eğitim alanında faaliyet göstermek istiyor. И турецкий фонд Мариф хочет, желает сотрудничать в Таджикистане. Biz birlikte birbirini seven, sayan, birbirini iyi tanıyan Türk, Tacik gençler bir arada eğitmek, yetiştirmek istiyoruz. И мы хотели бы воспитывать, поднимать, давать образование нашей молодежи, которая друг друга любит, которая уважает. Tacikistan'daki eğitimin kalitesine katkıda bulunmak istiyoruz. И хотели бы внести свой вклад, свою лепту в качество образования в Таджикистане. Bu konuda da görüşmelerimiz devam ediyor По этому Tacikistan'da. вопросу с Таджикистаном у нас продолжаются переговоры. İnşallah güzel, birlikte faydalı işler yapacağız. И, иншаллах, мы будем вместе работать, приносить какую-то полезную деятельность. Tacik devletine, hükümetine, Sayın Tacik Cumhurbaşkanı'na, Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesine katkılarından dolayı bir kez daha çok teşekkür etmek И isterim. еще раз хотела бы поблагодарить таджикское государство, таджикское правительство во главе с президентом, то вот за помощь, которую оказали в борьбе с ФЕТО в Турции. Evet. Когда я сам лично изучал Фатхулло Гюлена фундаментально, его труды, его книги, и начиная с 2008 года по 2012 год мы постоянно писали о том, что эти лицеи, они террористические, они фундаментально, они проповедовали культурный терроризм, мягкий терроризм. И вот когда мы писали об этом несколько раз, вот именно в этом кабинете пришли гюленисты, тюрки-гюленисты, сначала хотели нас подкупить, а потом начали угрожать, что мы об этом написали. Но мы твердили на своем, мы с ними боролись тут очень долго и упорно. 2008-2012 yılları arasında ben bizzat çok araştırdım FETÖ'cüleri, FETÖ hareketlerini araştırdım ve çok sayıda uzun biz yazmıştık gazetemizde ve hatta adlandırmıştık bu şekilde ki onların propaganda ettikleri yani şeyleri, amaçları bu yumuşak terörizmdir. Kültürel bir terörizmdir. Evet. Hatta sonra ve amaçları da yani çok yumuşak bir şekilde kapatıp yaygınlaştırıyorlardı burada ve bir ara bu liselerin tekniklerini de biz anlatmıştık uzun bizim makalelerimizde. Evet. Ve bu odaya bana Gülen FETÖ'cüler geldiler. Evet. Önce anlaşmaya çalıştılar. İyi bir şekilde bizi sert gördükten sonra tehdit etmeye başladılar. Şunu da yaşadık biz. Ya. Şimdi tabii terörizmin yumuşağı serti olmaz. Terörizm terörizmdir. Конечно же, терроризм не может быть ни мягким, ни каким-либо, потому что мягкий подход. Да, yani yaklaşım çok yumuşak. Neticede bu örgüt Türkiye'de 250'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. То есть, в конце концов, эта организация несет ответственность за смерть более 250 человек. Yüzlerce yaralı. И tысячи раненых. Это все на их совести. Milyonlarca insan şokta. Миллионы людей, они испытали шок. Evet, dolayısıyla bunlar bir terörist yapıydı. Поэтому это террористическая структура. Evet, devletin içerisine sızmış. Которая проникла в государственную структуру. Tabii Fethullah Gülen hala hayatta. Şu anda Amerika'da yaşıyor. И Фетхуллах Гюлен, он все еще живет, он жив, он еще живет в Америке. Biz Amerika'dan iadesini de talep ediyoruz. И мы просим у Америки, чтобы его вернули. Bu örgütün eğitim kurumlarının en kuvvetli olduğu yer Amerika. И самые сильные, самые мощные, так сказать, образовательные структуры этой организации, они находятся в Америке. Benim bundan önceki görev yerim Chicago'daydı, başkonsolosluğum. Я раньше работала в генеральном консульстве в Чикаго. Yüzlerce okulları var Там Amerika'da. тысячи школ имеются.
этой Her yıl организации. yaklaşık 800 milyon dolarla 1 milyar, Тысячи. 1 milyar dolara yakın gelir elde ediyor. И эти школы получают прибыль ежегодно где-то около 1 миллиарда долларов. Bu elde ettikleri gelirle tüm dünyadaki faaliyetlerini finanse ediyorlar. И получая эту прибыль, они финансируют свою деятельность по всему, ячейки по всему миру. Tabii bu gerçekler Это çok medyada yer almıyor. Özellikle Amerikan medyasında pek yer almıyor. И эти реальности, они не имеют места в прессе, особенно в американской прессе. İşte siz başta söylediniz ya medya bağımsızlığı konusu herhalde onunla ilgili bir şey bu. Вы сказали же о независимости прессы, и, скорее всего, это вот с этим и связано там же. Çünkü bu çok normal bir şey değil. Потому что это не является нормальным. Türkiye'den gelmiş bir grup insanın Amerika'da yüzlerce okul kurması ve Amerikan çocuklarını eğitmesi ve Amerikan ailelerinin buna hiç tepki göstermemesi çok normal değil. Это не является нормальным то, что одна группа, приехав из Турции, начала распространяться в Америке, обучать детей американских, иметь влияние на американские семьи, то есть и владеть, так сказать, завладевать этими людьми. Это не является нормальным. Biz bu gerçekleri ısrarla anlatmaya devam edeceğiz. И мы эти реальности будем с упорством настойчиво продолжать разъяснять. Sizler gibi bilinçli, konuyu anlamış medya mensupları bu alanda bizim en büyük yardımcılarımız. И вы являетесь, будучи такими осознанными средством массовой информации, такие вот как вы, будут, конечно же, нам помогать и в дальнейшем давать знать и чтобы люди могли понять. Şunu samimiyetle bir kez daha altını çizmek istiyorum. И хотел бы я искренне подчеркнуть следующее. Çok acı bir şekilde öğrendik bunu. И мы Çok üzücü bir с şekilde. большой горечью узнали об этом. С большим Hiçbir dostumuzun, hiçbir kardeşimizin bu sıkıntıyı, bu sorunu yaşamamasını istiyoruz. И мы хотим, чтобы никто из наших друзей не испытал то, что мы испытали. Söylediğimiz temel mesaj şu. И основная, так сказать, Eğer sizin ülkenizde FETÖ varsa, если в вашей стране имеется FETÖ, bugün size zarar vermiyor olabilir. может быть, они сегодня вам не принесут какой-то вред. Ama emin olun bir noktada size zarar verecek. Но будьте уверены, где-то что-то они обязательно вам принесут ущерб, вред. Çok dikkatli olun. И по этому вопросу надо быть очень внимательными. Çünkü ipler başka yerde. Потому что нити, бразды правления, они в руках у других. Дело в том, что я, чтобы осознать опасность Фатхулlah Гülena, я изучал его труды фундаментально. Yani Fethullah Gülen'in teknikisini bilmek, anlatabilmek için ben onun eserlerini yani çok iyi bir şekilde öğrenmiştim, araştırdım. Evet. Я буквально читал, okudum, her şeyi okudum. все его труды, почти Onun все. eserlerini hemen hemen hepsini ben okudum, inceledim. Ибо Çünkü он очень хитрый политик, трудно осознать его, как не осознали его в Турции, но мы тут осознали, что это опасно. Çünkü çok kurnaz bir siyasetçidir. Belki Türkiye'de onu hemen anlamamış olabilirler ama biz burada çok iyi onu anlamıştık. Если вы хотите ознакомиться с нашими мнениями, которые мы тогда писали, у нас есть подшивки, мы предоставим, вы сами будете изучать о том, что мы писали о нем тогда, когда еще он был там не персоной нон грата. Yani Fethullah Gülen'in Türkiye'de persona non grata olmadığı zamanda biz burada onun hakkında yazmıştık ve bizim görüşlerimizi öğrenmek istiyorsunuz. Evet. Arşivdeki bulunan gazetelerimizi size verebiliriz. Bir okuyun ve görün. İşte ben o yüzden kendisini tebrik ediyorum bu ileri görüşlülükleri Поэтому yüzünden. я и поздравлял вас этим. İtiraf etmem gerekir ki bizden daha önce görmüşler. То есть ваше видение, оно было проницательным, и вы тогда еще это увидели и поняли. Dolayısıyla yani bu Tacikistan için büyük bir avantajdır. İleri görüşlü bir medyaya sahip olması. Это большое преимущество для Таджикистана иметь средства массовой информации, которое обладает видением, дальнейшим видением.
Bana ne tavsiye eder? Türk-Tacik ilişkilerini geliştirmem konusunda neler tavsiye eder bu ülkedeki bir yabancı büyükelçi olarak? Хотела бы узнать ваши советы, ваши рекомендации вот для меня, который является иностранным послом в Республике Таджикистан. Что нужно сделать, что необходимо сделать, что бы вы мне посоветовали? В Таджикистане? В Таджикистане, да. Ну, я думаю, вы изучали Таджикистан лучше, чем я. Ну, Yani umarım ki siz Tacikistan'ı benden daha iyi bir şekilde öğrenmiştiniz, araştırdınız, incelediniz. будет немножко так неприлично и не по-политически, как говорится, mütevazi olmayacak bir şekilde. правильным, Yani но belki doğru olmayacak. турки и таджики по антропологии, они очень схожи. Tacikler ve Türkler antropoloji açıdan Yalnız birbirine yüzük çok bu. benziyor. Diller gerçi По farklı. сравнению с dillerimiz. киргизами, казахами, туркменами, мы очень схожие народы. Farklıyız. Я Yani biz думаю, birbirimize benziyoruz. я думаю, вот надо Шнур, акцентировать шнурки. внимание, может быть, на это, может быть, Belki daha fazla можно buna soздавать önem vermek какие-нибудь gerekiyor. союзы, Belki, Центральная Азия +1, плюс Турция или как. belki Orta Asya +1, artı Türkiye, böyle bir birlikleri oluşturmak gerekiyor. И вот слово турок, турк, Hı hı. Ve Türk kelimesi в классической литературе у нас олицетворяется с красотой. ne demektir? Güzellik. Когда, Güzelliktir. Evet. когда мы говорим турки ширози, Türk это işi- красавица. Türk şerozi dediğimiz böyle bir ifade var, deyim var. Bu güzel bir genç kız demektir. Есть Yani очень, Türk kelimesi güzelliktir. есть очень знаменитое стихотворение Meşhur bir şiir известного var. таджикского, персидского Fars Tacik поэта şairinin bir Хафиз Ширози, Hafiz Şerozi'nin который bir говорит, agar şiiri. он турки шейрози ба даст ора дили моро ба холи ҳиндуяш бахшам Самарқанду Бухоро. Yani şunu demek istiyor Hafiz Şirazi, eğer mesela bizim elimize böyle güzel Türk Şirazi ulaşırsa, sadece onun ben için biz Samarkand'ı Bukhara'ya veririz. Тут это у нас означает Çok красота, красивая во всем. Da, Türk И внешне, и внутренне. güzelliktir. Hem sima olarak dışı hem içi Sağ ol. güzeldir. Ne güzel. Благодарю вас. Очень Да. красиво. Ne güzel sözler. Evet. Очень Нет, красиво. просто, да, просто я думаю, что вот Evet. акцентировать вот внимание именно Fazla на язык, это, по-моему, это çok все-таки неправильное Yani понимание çok fazla сегодняшнего мира. bugün dünyanın şartları kapsamında dile daha fazla önem vermek bence doğru değil. Daha fazla önem vermek doğru değil. Yani dil önemli. Смотрите, Yok. у нас Bizde с Ираном İran одна ile культура, aynı Türk. один язык, Aynı dil. но Ama мазхаби отделяются. mezheplerimiz farklıdır. Evet. İran. С Турцией Türkiye ile у нас одна религия, aynı dil. язык не один Dillerimiz язык, farklı но ama мазхаб язык. mezhebimiz aynıdır. Da, Я правильно. думаю, вот когда En son cami надо açıldı. акцентировать именно на это свое Да. внимание. İmam-ı Azam Ebu Hanife Camii. Имам Ve Hanife, daha Birkaç fazla birkaç çekebiliriz. ona önem vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Джалалиддин Балхи, Celaleddin Balhi, Rumi. Rumi, Mevlana. он родился именно в Хатлонской Hatlon области, bölgesinde территории dünya Таджикистана. geldi. Tacikistan topraklarında dünya Tabii geldi. tabii bizi birbirine bağlayan çok önemli bir unsur. Это очень Mevlana. важный элемент, И который Если соединяет нас. если вы не в курсе, вот Энвер Паша, Enver Paşa, Enver Паша, который был одним из основоположников демократической Турции, Demokratik Türkiye'nin В начале bir прошлого kurucusu века. olarak Он был- idi zaten. он был убит в Кулябском регионе Таджикистана. До сих пор там у него есть Kulak Magila bölgesinde bile Tacikistan'da Paç'taydı. öldürülmüş ve onun mezarlığı hala var ve orada gidip это Баджваны ходят, Баджван. молитву читают, дуа, намаз halkımız читают. Bacıvan halkı, И Tacik поменяет halkı его oraya gidiyor, duaları okuyor ve çok iyi bir hatırlarla Ender У Türkmen меня есть ibadet книга. ediyorlar. Benim bir kitabım var. Я вам подарю эту книгу. Hediye edeceğim size. Çok teşekkür ederim. Это Благодарю вас. Эшон Бала,
Эшонбала. который в начале прошлого века Geçen воевал yüzyılda бок о бок с Enver Paşa. yan yana Enver Paşa ile savaşıyordu. Kim ismi? Eşonbala. Eşonbala. Это мой дед. Benim dedem. Sizin dedeniz Enver Paşa ile beraber savaştı. Он вместе с Анвар Они Паша вместе воевали. Evet, evet. И когда Yan yana. убили Onun Enver zaman- Paşa и Davlatman Bey, Devletmen Bey. мой Ölmeleri мой zaman дед benim похоронил Enver Paşa. Enver Paşa Balcıvan. mezarlığı gömdü. Bu şekilde söyleyeyim. Kim gömdü? Onun dedesi. O Мой işte дед. Eşonbala. Отец моего отца. Benim babamın babası. Benim için çok büyük sürpriz olmuş. Это Hiç большой bilmiyordum. sürpriz. Мир Dünya tesi. ne знали. Yani dünya çok küçüktü. Evet. Bir tesi. Dünya O zaman çok sizde küçüktü. çok bu konuyla ilgili hikayeler var. У вас очень много, значит, историй по этому вопросу есть, да? Да, Связанных с Анвар Паша. Evet. Evet. Tabii Enver Paşa'nın cenazesi 1996'da Türkiye'ye В nakledildi. 1996 году Я вам подарю останки еще- Анвар Паша были Да. отвезены в Да, да, Турцию. я вам Ve подарю size еще bir тюбетейку. hediye, bir şarkı. Это Где тюбетейка, написано? которая носят в Кулябской зоне, в Балджуване, где Balcıvan'da, убили Анвер Паша, и они носили эти тюбетейки. Evet. Balcıvan'da Kola bölgesinde taktıkları şapka Evet. ve Enver Paşa ve onun silah arkadaşları bu И они şapkayı носили эти тюбетейки, takıyorlardı. когда воевали. Savaştıkları Это zaman Это их отличило Отличило. от врагов от других. ha, yani bu şapkaları taktıkları zaman Sayın Büyükelçi düşmanlardan bir Mübarek. şey Çok teşekkür. düşmanlardan ayırtmak için takıyorlardı şapkayı ki bu bizim yani. Dedesi de o bölgeden Dedesi. mi? Balcıvan'dan. Evet, evet, Balcıvan. Ваш дедушка с Балcıvan'ı da. Да, Evet, Siz de evet, oradan. Balcıvan. Tamam. Çok teşekkür Ben ederim. Благодарю Sağ olun. вас, мне очень приятно. Sağ olun.